Good morning, all dear students. In earlier lecture, we have started paper second, sugarcane cultivation. Already we have seen the local name, botanical name, family, origin of the sugarcane, then its introduction. Next, the cultivated and wild species of the sugarcane. Then these cultivated species characteristics, then the importance or economic importance of the sugarcane, its products and byproducts used in different industries and different purposes. Then we have seen the ecology, means soil and requirement of climate for the proper growth and development of the sugarcane crop. Then the field preparation, that is the pre-tillage operations, those are required for the cultivation of sugarcane crop. Here, as like then next one, that is the characteristics while the releasing new variety of the sugarcane crop. Different research centers, different varieties, varietal characteristics, and the particular different varieties. So we are going for next, that is the time of planting. Generally, as like the normal crop, sugarcane is not planted as a खरीप, रब्बी and summer crop. हे वार्षिक पीक आहे. बाकीची पिकं जसं खरीप सीझन मध्ये, रब्बी सीझन मध्ये किंवा समर सीझन मध्ये पेरली जातात, असं या पिकाचं नाही. टाइम ऑफ प्लांटिंग इज ऑटोनम प्लांटिंग, अडसाली प्लांटिंग, एकसाली और स्प्रिंग प्लांटिंग. सो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ प्लांटिंग. हे 3 लागवडीचे हंगाम गृहीत धरले जातात. The first one, autumn planting, is also known as the pre-seasonal planting, adasali. Next one, eksali or suru. We will see in detail here. See the type of planting, planting time, its duration and average yield. So suru, eksali or seasonal is planted in the month of June to February. Its total maturity period is of 12 months and its average yield is 100 tons per hectare. म्हणजे एकाच लागवडीच्या प्रकाराला 3 नावं आहेत. सुरू म्हटलं जातं, एकसाली म्हटलं जातं बिकॉज ऑफ ग्रोन इन 1 year, एकाच वर्षामध्ये मॅच्युरिटी पिरियड आहे, किंवा त्यालाच सीजनल असं सुद्धा म्हटलं जातं. त्याचा लागवड जी आहे 15 जून पासून 15 फेब्रुवारी पर्यंत केली जाते आणि लागवडीपासून हार्वेस्टिंग पर्यंतचा जो कालावधी आहे तो 12 मंथचा आहे. आणि 2.5 एकरामध्ये मीन्स इन 1 hectare the average yield is 100 tons. Now the next one, pre-seasonal, its planting time is October November and its total duration is 15 months, म्हणजे 15 महिने लागवडीपासून कापणीसाठी. its average yield is 125 tons per hectare. Last one, adasali, its planting time is July to August, its duration is 18 months and average yield per hectare is 150 tons. म्हणजे जसं जसं त्याचा मॅच्युरिटी पिरियड किंवा त्याची लाईफ सायकल वाढत जाईल, या ठिकाणी आपल्याला उत्पन्नामध्ये साधारणतः त्याच्या अधिक भर पडलेली दिसून येते. नाउ नेक्स्ट पार्ट, that is the selection of seeds for the planting, also known as a quantity of seeds required for sugarcane planting. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण इतर पिकांचे जे सीड्स आहेत ते पेरणीसाठी निवडतो, सर्टिफाईड असतील किंवा आपण मार्केटमधून रजिस्टर्ड सीड घेतो, त्याचप्रमाणे जे शुगरकेन सीड्स आहेत त्याची क्वालिटी काय असावी
जेणेकरून आपल्याला चांगलं प्लांट स्टँड एज वेल एज the normal and healthy growth should be there. So first one, commonly sugarcane is propagated by using the cane seeds. म्हणजे शुगर केनचे जे काही प्रपोगेशन आहे, उत्पत्ती जे आहे, हे त्याच्या स्टॉक पासून म्हणजेच त्याला सेट्स असं म्हटलं जातं आणि त्याचे जे आयबर्ड्स आहेत त्याच्यापासून केली जाते किंवा होते. Probably seeds should be taken from well matured and cared nursery, that is the बेनीमाळा. म्हणजे जो ऊस साधारणतः पुढील लागवडीसाठीच निवडलेला आहे किंवा ठेवलेला आहे अशा प्रकारचा चांगल्या पद्धतीनं जोपासलेला आणि त्याची काळजी घेतलेला जो प्लॉट आहे, म्हणजे ज्याला नर्सरी म्हटलं जातं किंवा बेनेमाळा म्हटलं जातं, तिथून हे शुगरकेन सेट्स सिलेक्ट केलेले असावेत. सेट्स शुड बी फ्री फ्रॉम पेस्ट अँड डिसीजेस. म्हणजे ज्या ऊसाच्या कांड्या आहेत किंवा ऊस आहेत हे रोगमुक्त आणि कीडमुक्त असावेत, जेणेकरून पुढच्या पिकांवरती त्याचा प्रादुर्भाव होणार नाही. सेट्स शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द क्रॉप ऑफ 8 to 11 months एज. म्हणजे ज्या ऊसाचं वय लागवडीपासून 8 ते 11 महिने आहे अशाच ऊसाचा उपयोग बेने म्हणून पुढच्या लागवडीसाठी केला जावा. सेट्स शुड बी टेकन फ्रॉम थिक सकुलंट केन हॅव्हिंग दी सोलन आयबर्ड्स. म्हणजे जो ऊस नॉर्मल ग्रोथचा आहे, हेल्दी आहे, त्याचबरोबर त्याचे आयबर्ड्स हे थोडेसे फुगलेले आहेत, म्हणजे ऊसाचे डोळे हे थोडेसे जाडसर किंवा फुगलेले आहेत, असाच सेट त्या ठिकाणी आपण ॲज अ सीड म्हणून निवडला किंवा निवडला जातो. नेक्स्ट वन, सेट्स शुड बी टेकन फ्रॉम प्लांट केन. टॉप शूट्स अँड वॉटर शूट्स आर अवॉइडेड. साधारणतः जे वाड्याकडील भाग जो आपण म्हणतो, शेंड्याकडील भाग किंवा नवीन टिलर्स जे आहेत त्याला वॉटर शूट्स असं म्हटलं जातं आणि शक्यतो हा पोर्शन त्या ठिकाणी वगळला जावा किंवा तो घेऊ नये. युजली 3 bird sets are used for planting, but single bird or 2 bird sets may be used. साधारणतः लागवडीसाठी यू कॅन सी हिअर 1 डोळा, 2 डोळे किंवा 3 डोळे पद्धतीचे सेट्स त्या ठिकाणी निवडले जातात. म्हणजे sugarcane set having a single eyebird, sugarcane sets having 2 eyebirds and sugarcane sets along with the 3 eyebirds. साधारणतः अशा प्रकारे हे सेट्स त्या ठिकाणी लागवडीसाठी निवडले जातात. नेक्स्ट वन, nowadays seedlings produced by tissue culture techniques are used as a planting material. The tissue culture seedlings are uniform in growth, disease free and gives higher yield and recovery. म्हणजे as a part of modern technology or advanced technology in crop cultivation, आपण लॅबोरेटरीमध्ये टिश्यूच्या साहाय्यानं नवीन रोपांची उत्पत्ती करतो आणि साधारणतः ही जी रोपं तयार केली जातात ॲज लाईक अदर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, म्हणजे बनाना असेल, केळीची रोपं असतील किंवा पोमोग्रॅनेट असेल, त्याचप्रमाणे ऊसाची सुद्धा रोपवाटिकेच्या ऐवजी लॅबोरेटरीमध्ये तयार केली जातात आणि ही तयार केलेली रोपं साधारणतः एक वयाची आणि युनिफॉर्म ग्रोथची असतात आणि त्याचबरोबर त्यांच्यापासून जे उत्पन्न आपल्याला मिळणार आहे ते उत्पन्नही जास्त मिळतं आणि ते रोगमुक्तही असतात. अशा प्रकारे त्याचा फायदा or benefit of the using the tissue culture techniques. Next one, seeds should not be taken from over matured crop having dry scale buds, lodged, flowered and ratoon crop. म्हणजे ऊसाचं बेणं जे आपण निवडणार आहोत ते बेणं निवडत असताना ज्या ऊसाचं वय जास्त झालेलं आहे त्याचबरोबर त्याच्यावरती ड्राय स्केल बर्ड्स म्हणजे खवले नावाची एक कीड आहे, जी कीड साधारणतः इंटरनोडच्या आसपास आपल्याला पाहायला मिळते. अशा पद्धतीची कीड असलेला ऊस जो खाली पडलेला आहे जमिनीवरती किंवा ज्याला फुल या ठिकाणी म्हणजे तुरा आलेला आहे किंवा खोडव्या पिकाचं सुद्धा शुगरकेन सेट्स नवीन लागवडीसाठी वापरू नयेत. इंज्युर सेट्स शुड नॉट टेकन फॉर द प्लांटिंग.
ज्या शुगर केन सेटला इजा झालेली आहे किंवा खराब झालेले सेट्स आहेत, असे सेट्स सुद्धा नवीन लागवडीसाठी वापरले जात नाहीत किंवा वापरण्यात येऊ नयेत. डू नॉट यूज सेट्स फ्रॉम मोर दॅन 2 days हार्वेस्टेड केन क्रॉप, म्हणजे ज्याचं हार्वेस्टिंग होऊन 2 दिवस झालेले आहेत असे शुगर केन सेट्स त्या ठिकाणी नवीन लागवडीसाठी घेऊ नयेत किंवा वापरू नयेत. दिस इज अबाउट the criteria for the selection of the sugarcane seeds for the planting is also known as a quality of seeds for the sugarcane planting. म्हणजे ऊसाचं बेणं किंवा ऊस आपण नवीन लागवडीला ज्या कांड्या सिलेक्ट करतो त्याचे गुणधर्म काय असावेत हे आता आपण पाहिलं. नेक्स्ट, the set rate is also known as a seed rate. बाकीच्या पिकांच्या बाबतीत आपण किती बियाणं वापरलं त्याला सीड रेट म्हणतो. इट्स अ क्वांटिटी ऑफ सीड रिक्वायर्ड पर युनिट एरिया, बट हिअर इट इज नोन एज अ सेट रेट. म्हणजे जे कांड्या, इन शॉर्ट इनडायरेक्टली जे आयबर्ड्स आपण वापरणार आहोत त्याची संख्या किती असावी. साधारणतः इट इज डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ वॉटर अँड टाइप ऑफ सॉइल, फेदर आवर एरिया इज अंडर इरिगेशन ऑर नॉट, म्हणजे आपण जमीन आपली ओलिताखाली आहे किंवा नाही. त्याचबरोबर व्हॉट इज द टाइप ऑफ सॉइल, साधारणतः जमिनीचा प्रकार कोणता आहे, वेदर इट इज अ लाईट सॉइल, मीडियम सॉइल और हेवी सॉइल. मध्यम खोलीची जमीन आहे, कमी खोलीची जमीन आहे का जास्त खोलीची जमीन आहे, त्याच्यानुसार सुद्धा हे किती बियाणं वापरायचं हे अवलंबून राहतं. नॉर्मली और इन नॉर्मल कंडिशन 25,000 to 30,000 sugarcane seeds with the 3 iBirds are used per hectare. म्हणजे 25,000 ते 30,000 ऊसाच्या कांड्या ज्याच्यावरती 3 डोळे आहेत अशा पर हेक्टर साठी त्या ठिकाणी वापरल्या जातात. जर आपण तेच जर संख्या आयबर्डची कमी केली, इफ आयबर्ड्स आर लेस, म्हणजे इफ सपोज सिंगल आयबर्ड इज देअर, 2 आयबर्ड्स आर देअर अँड 3 आयबर्ड्स आर देअर. जर 3 डोळे असलेले 30,000 लागत असतील तर 2 डोळे असलेले साधारणतः त्याच्यापेक्षा थोडेसे जास्त लागतील. If the single eyebird is there, again the requirement of sugarcane seeds are more. म्हणजे depending upon the number of eyebirds, there is a change in the quantity of required sugarcane seeds for the planting. त्या ऊसाच्या कांड्यावरती किती डोळे आहेत त्याच्यानुसार लागणारा जो सेट रेट आहे, म्हणजे ऊसाच्या कांड्या आहेत त्याच्यामध्ये साधारणतः कमी किंवा जास्त फरक पडू शकतो. नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द सेट ट्रीटमेंट ॲज लाईक इन अदर क्रॉप. म्हणजे बाकीच्या पिकांमध्ये जसं बीज प्रक्रिया किंवा बियाणे प्रक्रिया आपण म्हणतो त्याच ऐवजी या ठिकाणी सेट ट्रीटमेंट म्हणजे कांड्यांवरती प्रक्रिया कोणत्या प्रकारची केली जाते. हिअर sugarcane seeds are treated before planting by different ways depending upon the condition of planting material. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या साधारणतः सेट ट्रीटमेंट त्या ठिकाणी राबवले जातात. ती कांड्यांची अवस्था कशी आहे किंवा प्लांटिंग मटेरियल कोणतं आहे, whether it is a single eyebird, 2 eyebird, 3 eyebirds or seedlings are there, depending upon the set treatment is there. So first one, 1% fish oil rosin soap treatment. The sets are treated with 1% fish oil rosin soap solution to stop spread of mealybugs and scale insect. जे पिठ्या ढेकून म्हटलं जातं मिलीबग्स, किंवा मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं की खवले कीड, साधारणतः ह्या दोन्हींचा प्रादुर्भाव शुगर केन मध्ये होऊ नये म्हणून त्याला एक सोल्युशन आहे, म्हणजे केमिकल आहे 1% फिश ऑइल रोजिन सोप, त्याची ट्रीटमेंट त्या ठिकाणी केली जाते. देन नेक्स्ट वन, द 6% mercurial fungicide treatment. In this treatment, the sets are dipped to 2 to 3 minutes in a solution of 6% mercurial fungicide like agalol or cereson at the rate 500 gram in 100-liter water. This treatment helps to prevent sets-borne diseases like smut and to improve the germination. साधारणतः ही जी ट्रीटमेंट आहे या ट्रीटमेंट मध्ये 500 ग्राम ॲगॅलोल किंवा सेरेसन हे केमिकल त्या ठिकाणी किंवा फंगिसाइड निवडलं जातं. 100 लिटर पाण्यामध्ये ते मिक्स केलं जातं आणि त्याच्यामध्ये साधारणतः हे शुगर केन सेट्स 2 ते 3 मिनिटासाठी बुडवून ठेवले जातात.
याच्यामुळं जे सेट मधले जनरेशन टू जनरेशन आपण ज्याला अनुवंशिक म्हणतो, साधारणतः जे डिसीजेस आहेत हे दोन प्रकारे एका पिकातून दुसऱ्या पिकामध्ये जातात. एक म्हणजे थ्रू दी प्लांटिंग मटेरियल किंवा ज्याला आपण सीड बॉर्न डिसीजेस असं म्हटलं जातं. म्हणजे जे सीड्स किंवा जे प्लांटिंग मटेरियल आपण त्या नवीन प्लांटच्या उत्पत्तीसाठी वापरतोय त्याच्यामध्येच ह्याचे कॉझल ऑर्गॅनिझम त्या ठिकाणी असतात. आणि दुसरा साधारणतः सॉइल बॉर्न डिसीजेस म्हणजे आपण लागवड झाल्यानंतर किंवा पेरणी झाल्यानंतर ऑलरेडी जे कॉझल ऑर्गॅनिझम वेगवेगळ्या डिसीजचे रोगाचे जे जमिनीमध्ये प्रेझेंट आहे त्याच्यापासून नवीन रोगाची उत्पत्ती होणं. सो हिअर टू प्रिव्हेंट दी सेट बॉर्न डिसीजेस यू कॅन से टू प्रिव्हेंट दी सीड बॉर्न डिसीजेस म्हणजे सीड मधून एका जनरेशन टू दुसऱ्या जनरेशनला जाणारे जे कॉझल ऑर्गॅनिझम्स आहेत रोगाला कारणीभूत घटक ते फंगस असतील, निमेटोड्स असतील, व्हायरसेस असतील ते त्या ठिकाणी कंट्रोल करण्यासाठी अशा प्रकारची ट्रीटमेंट त्या ठिकाणी दिली जाते. देन नेक्स्ट इज हॉट वॉटर ट्रीटमेंट. The sets are kept in hot water at a 50 degrees Celsius temperature for 2 hours to control red rot, grassy shoot and other viral diseases. जे वेगवेगळे डिसीज आणि पेस्टची नावं तुम्हाला आता इथं आपण बघतोय. All these are we will see in the next, that is the topic, that is the plant protection measures. आपण त्याच्या डायग्राम्स किंवा पिक्चर्स त्या ठिकाणी पाहू आणि त्यावेळेस तुम्हाला ते व्यवस्थित समजतील. रेड रॉट आणि ग्राशी शूट गवताळ वाढ त्या ठिकाणी व्हायरल फंगसनं किंवा व्हायरसनं येते, इज अ व्हायरल डिसीज, ती येऊ नये म्हणून साधारणतः हे शुगर केन सेट्स 50 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असणाऱ्या पाण्यामध्ये 2 तासासाठी ठेवले जातात टू कंट्रोल दीज व्हायरल डिसीजेस. नेक्स्ट वन, Azotobacter treatment. Just before planting, sets are dipped in Azotobacter inoculant solution, which is prepared by mixing 5 kg of Azotobacter inoculant in 100 liters of water for 2 to 3 minutes. This treatment helps to good germination and saves nitrogen fixation. साधारणतः Azotobacter किंवा Rhizobium, these are the bioinoculants. म्हणजे हे एक प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, बॅक्टेरिया आहेत ज्या आपल्याला किंवा आपल्या पिकांसाठी उपयुक्त आहे. नॅचरली दे हॅव हॅबिट टू फिक्स द ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इनटू दी सॉइल. म्हणजे निसर्गानं त्यांना असं वरदान आहे की त्यांची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ते हवेतलं नत्र शोषून घेतात आणि जमिनीमध्ये स्थिर करतात. साधारणतः आर्टिफिशियली दीज बायोइनोक्युलंट्स आर रेज्ड इन टू दी नर्सरी. यांची उत्पत्ती कृत्रिमरित्या केली जाते आणि नंतर ॲज अ सीड ट्रीटमेंट म्हणून डिपेंडिंग अपॉन द डिफरंट क्रॉप वेगवेगळ्या पिकामध्ये ह्या बायो कल्चरचे वेगवेगळे ग्रुप वापरले जातात. फॉर एक्झाम्पल द पल्सेस अँड ऑइल सीड देर इज यूज ऑफ रायझोबियम. फॉर द cereal family there is Azotobacter. So here is also Azotobacter bioinoculant is used for the treatment of sugarcane, which helps to improve the germination. हे बायोइनोक्युलंट वापरल्यानं साधारणतः त्या शुगर केन सेटचं किंवा आयबर्डचं जर्मिनेशन चांगलं होतं. त्याचबरोबर इट हेल्प्स टू सेव्ह दी नायट्रोजन फर्टिलायझर्स बिकॉज ऑफ दीज बॅक्टेरिया फिक्स दी ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इन टू दी सॉइल. हवेतलं नत्र शोषून घेतात आणि जमिनीमध्ये स्थिर करतात आणि ऑटोमॅटिकली जे आपल्याला कृत्रिमरित्या जे फर्टिलायझर द्यायचे आहेत त्याच्यामध्ये नायट्रोजनस फर्टिलायझर कमी देता येतात किंवा दिले तरी चालतात. Next one, the lime water treatment. Sets are soaked in lime water solution prepared by dissolving 500 gram lime in 200 liter of water for 24 hours to improve germination. This treatment is given only when dry scale buds sets and म्हणजे साधारणतः जर आपल्याला वाहतुकीसाठी जर 1-2 दिवस वेळ लागत असेल ऊस तोडणी करून एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यानंतर, त्याचबरोबर जे मगाशी आपण पाहिलं ड्राय स्केल बर्ड ज्याला खवले कीड म्हटलं जातं, त्याचा जर प्रादुर्भाव बेण्यामध्ये असेल, शुगर केन सेट्स वरती असेल
तर ह्या चुन्याची निवळी, लाईम वॉटर ज्याला चुना असं म्हटलं जातं, चुन्याच्या निवळीची प्रक्रिया त्या ठिकाणी दिली जाते. सो दिस इज अबाउट द सेट ट्रीटमेंट. यू कॅन सी हिअर these are the sugarcane sets with the single, double and triple hybrids. Here this is regarding the how to the treatment is there. The sugarcane sets are there and the sugarcane sets are dipped in the different solution like this wise and used for the next procedure, that is the planting. Okay, then the next portion or next part, that is the planting methods. Generally, as like a other crop, there is no regular planting of the sugarcane. मीन्स बाकीच्या क्रॉपच्या बाबतीत आपण पेरणी करतो किंवा त्याची लागवड जी करतो त्याच्यापैकी साधारणतः शुगरकेन प्लांटिंग जे सीझन्स इज ऑल्सो डिफरंट अलॉंग विथ दी मेथड. म्हणजे त्याची लागवड करण्याच्या पद्धती आणि त्याचबरोबर लागवडीचे हंगाम हे सुद्धा वेगवेगळे आहेत. जनरली the four prominent sugarcane planting methods are there. Among these, the first one, ridges and furrow method, ज्याला आपण सरी वरंबा म्हणतो. Second one, flat bed method. Instead of the preparation of different beds, simply after the plowing, harrowing, and it means after the preparatory tillage operation, land kept as such, and sugarcane sets are प्लेस्ड एंड टू एंड, म्हणजे सपाट वापा ज्याच्यामध्ये साधारणतः ऊसाच्या कांड्या एकाला एक लागून ठेवल्या जातात. वी विल सी इन डिटेल हिअर. रेगुन मेथड, जनरली दिस मेथड इज युज्ड इन इंडोनेशिया. It is not a regular practice in India. Here the next one, trench or Java method. So these are the four prominent methods. Among these, the first one, the ridges and furrow method, ज्याला सरी वरंबा पद्धत असं म्हटलं जातं. and prominently this method is majorly used in Maharashtra. म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सर्वसाधारण किंवा खूप मोठ्या प्रमाणात जी वापरली जाणारी पद्धत आहे ती म्हणजे सरी वरंबा पद्धत. या मेथड मध्ये this is the most common method of sugarcane planting followed in Maharashtra. This method, in this method, the ridges and furrows are opened with the help of ridger by keeping 120 centimeter distance between furrows in heavy soils and 105 centimeter distance in light to medium soil. So depending upon the type of soil, मध्यम खोलीची जमीन आहे का कमी खोलीची जमीन आहे किंवा जास्त खोलीची जमीन आहे त्याच्यानुसार दोन सरी मधलं अंतर साधारणतः ठेवलं जातं. 105 सेंटीमीटर ते 120 सेंटीमीटर पर्यंत हे डिस्टन्स ठेवलं जातं आणि साधारणतः विथ द हेल्प ऑफ रिजर हे सरी ओपन करायचं किंवा सऱ्या पाडण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं जातं. ऑलरेडी वी हॅव सीन दी picture and diagram of ridger in the first practical exercise, that is the different tools and implements used for the different tillage operation. Okay, then main and sub irrigation channels are opened at appropriate distance. म्हणजे हे जे सरी तयार केलेले आहेत, here you can see you can see here, these are the ridges and furrows. This one portion is known as a ridge and this one portion is known as a furrow. You can see here, this is the dry planting. म्हणजे कोरड्या जमिनीमध्ये ह्या शुगरकेन सेट्स अगोदर टाकले जातात आणि त्याच्यानंतर ते सॉइलनी कव्हर केले जातात. आणि इन दिस मेथड ऑल्सो देयर इज अ द ड्राय मेथड. इन वेट मेथड द इरिगेशन इज फर्स्ट गिवन, म्हणजे इज अ नॉर्मल मेथड. दोन मेथड आहेत, एक ड्राय मेथड एक वेट मेथड. पहिल्या मेथड मध्ये शुगरकेन सेट्स हे वरती रिजेस वरती ठेवले जातात आणि सरीमध्ये पाणी सोडलं जातं आणि त्याच्यानंतर वरचे जे सेट्स आहे सरीमध्ये 1/3 पोर्शनला प्रेस केले जातात चिखलामध्ये विथ द हेल्प ऑफ हँड ऑर फूट, हाताच्या सहाय्याने किंवा पायाच्या सहाय्याने. आणि दुसऱ्या मेथड मध्ये शुगरकेन सेट्स ॲज इट इज आर placed at the bottom and then it is covered with the soil known as a ridges and furrow method.
sorry, wait a minute. Okay, so here this is the most common method of sugarcane planting used in Maharashtra. In this method, ridges and furrows are prepared depending upon the type of soil. Then main and sub-main irrigation channels are opened at an appropriate distance. First sets are laid on the top of the ridges and end to end, and later planted into furrows by two ways known as a wet method and dry method. म्हणजे साधारणतः दोन पद्धतीनं त्याची लागवड केली जाते. एक म्हणजे कोरड्या सरीला आणि दुसरं जे पाणी दिलेली सरी आहे त्याच्यामध्ये ऑलरेडी वी हॅव सीन. नेक्स्ट मेथड that is the flat bed methods. So in this method, the flat bed method of sugarcane planting is followed in North Indian states like a UP and Bihar. As like a the ridges and furrows are used commonly in Maharashtra, the flat beds method is used in the North Indian states like UP and Bihar. The land is plowed, harrowed, leveled and flat beds are prepared. म्हणजे जमीन नांगरली जाते, त्याच्यानंतर ढेकळं फोडली जातात, त्याची लेवल केली जाते आणि फ्लॅट बेड्स तयार केले जातात. म्हणजे सपाट वाफे ज्याला आपण म्हणतो ते तयार केले जातात. त्याच्यानंतर the land is cane sets are laid down in the flat beds end to end in rows. म्हणजे हे जे तयार केलेले सपाट वाफे आहेत, या सपाट वाफ्यामध्ये ज्या शुगर केनच्या सेट्स आहेत, कांड्या आहेत, ते एकाला एक लागून, एक संपली की दुसरी, दुसरी संपली की तिसरी, एकाला एक लागून अशा प्रकारे त्या ठेवल्या जातात. 60 to 90 centimeter distance is kept between two rows depending upon the type of soil. 60 सेंटीमीटर पासून ते 90 सेंटीमीटरचं अंतर जमीन कशा प्रकारची आहे त्याच्यानुसार साधारणतः दोन ओळीमध्ये ठेवलं जातं. They are pressed into the soil with hand or feet to a depth of 2.5 to 5 centimeter and covered with soil. म्हणजे ज्याप्रमाणे ड्राय सॉइलला शुगर ridges and furrow मध्ये वापरली जाते, म्हणजे शुगर केन सेट्स आर प्लेस्ड at the bottom of the furrow and then it is covered with the soil instead of the sugarcane sets placed into the furrow. Here sugarcane sets are placed at a distance of 60 to 90 centimeter end to end. दोन ओळीमध्ये 60 ते 90 सेंटीमीटरचं आणि नंतर साधारणतः हाताच्या किंवा पायाच्या साहाय्यानं 2 ते 5 सेंटीमीटर ते खाली जमिनीमध्ये पुरले जातात आणि त्याच्यावरून माती त्या ठिकाणी कव्हर केली जाते किंवा झाकली जाते. At the time of planting, cane should be taken that bud should be faced on the sides, otherwise lower buds cannot germinate. म्हणजे हे जे शुगरकेन सेट्स आपण जमिनीमध्ये पुरतो किंवा लागवडीसाठी ठेवतो त्यावेळेस एकच काळजी घेतली जाते की त्याचे जे डोळे आहेत हे डोळे साधारणतः वरती असावेत. ते जर खाली जमिनीच्या दिशेने असले it directly affect the germination percentage. Next one, this method is followed where there is abundant moisture. म्हणजे ज्या ठिकाणी सतत पाऊस पडतो किंवा ज्या ठिकाणी इरिगेशन फॅसिलिटी जास्त आहे किंवा जमिनीमध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्त आहे त्या ठिकाणी प्रामुख्याने ही मेथड वापरली जाते. अर्थिंग अप ऑपरेशन इज डन इन रेनी सीझन. अर्थिंग अप म्हणजे ज्याला म्हटलं जातं भरावा देणे, आपल्याकडे त्याला बांधणी असं म्हटलं जातं, ऊसाची बांधणी असं म्हटलं जातं, त्यालाच अर्थिंग अप सुद्धा म्हटलं जातं. Next one method, the Ragun method. It is also method followed in Adasali sugarcane planting at river sites filled in heavy rainfall areas of Kolhapur district. Particularly is a method of Indonesia, and in this method, because of the sugarcane seeds are planted vertically, म्हणजे साधारणतः ज्या प्रदेशामध्ये पाऊस जास्त येतो किंवा साधारणतः नदीच्या बँकवरती रिव्हर साइडला ज्या ठिकाणी नेहमी पूर परिस्थिती राहते ॲज लाईक अ कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट, दिस मेथड इज युज्ड. दिस एरिया युजली कॅन fields get flooded during the rainy season which affect the germination. म्हणजे या भागामध्ये साधारणतः पावसाळ्यामध्ये वेगवेगळ्या नद्यांना पूर येतो आणि जमीन पाण्याखाली जाते. In such cases, sets cannot be planted directly in the main field. अशा पद्धतीमध्ये साधारणतः किंवा अशा परिस्थितीमध्ये शुगरकेन सेट डायरेक्ट फील्ड मध्ये प्लांट केले जात नाहीत.
सिंगल बर्ड सेट्स आर प्लांटेड व्हर्टिकली इन नर्सरी, म्हणजे ज्याला एक डोळा आहे असे शुगर केन सेट्स ऊसाच्या कांड्या नर्सरीमध्ये उभ्या लावल्या जातात आणि ॲट अ प्रॉपर हाईट ऑफ दी पर्टिक्युलर आयबर्ड्स, म्हणजे एका ठराविक कालावधीनंतर ह्या साधारणतः शुगर केन सेटच्या कांड्या किंवा शुगर केन सीडलिंग हे नर्सरीतून अप्रूट केले जातात आणि मेन फील्डमध्ये साधारणतः लावले जातात, जोपर्यंत जे एक्स्ट्रा वॉटर ऑफ दी रिव्हर फ्लड इज ओव्हर, म्हणजे पुराचं पाणी ओसरलेलं असेल किंवा तिथलं मॉइश्चर कमी झालेलं असेल, अशा प्रकारचं साधारणतः ही लागवडीची पद्धत ज्या भागामध्ये पूर परिस्थिती पावसाळ्यामध्ये येते त्या भागासाठी वापरली जाते. नेक्स्ट वन, द ट्रेंच और जावा मेथड. In this method is practiced in Java and Mauritius countries. Trenches are made about 90 to 120 centimeter apart from the 20. The soil at bottom is loosened and mixed with the manures. The sets are planted in the middle of the trenches and covered with the soil. Irrigation is given after the completion of planting. This method produces large clumps of canes which do not lodge when tied together and damage. So let's go for the diagrams of the particular planting methods. You can see here. This is the ridges and furrow method. Here trench method is there, means the trenches like this one is prepared, and in these trenches there is a planting of sugarcane seeds, and then after as a earthing up, म्हणजे सुरुवातीला असे ट्रेंचेस तयार केले जातात ज्याच्यामध्ये शुगरकेन सेट्स ठेवले जातात आणि ॲट अ प्रॉपर हाईट त्याचं रिजेस आर कन्वर्टेड इंटू फरोज अँड फरोज आर कन्वर्टेड इंटू रिजेस, म्हणजे जिथे खड्डा आहे जिथले शुगरकेन सेट्स वाढलेले आहेत बाजूची माती त्याच्यावरती टाकली जाते आणि त्याच्या ठिकाणी खड्डा तयार केला जातो. अशा प्रकारे ह्या मेथड्स त्या ठिकाणी वापरल्या जातात. We will see the next portion, that is the intercultivation, into the next lecture. Thank you. Have a nice day.